నిజామాబాద్ పసుపు రైతుల చిరకాల వాంఛను ప్రధాని మోదీ నెరవేర్చారన్నారు కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్. సంక్రాంతి కానుకగా పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేశారన్నారు. ఇందూరులో పసుపు బోర్డును వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు కేంద్ర మంత్రి పీయూష్. నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఇంకా చాలా ప్రాజెక్టులు వస్తాయన్నారు బీజేపీ ఎంపీ అరవింద్. పసుపు బోర్డు వర్చువల్ గా ప్రారంభించిన పీయూష్ పసుపు కొమ్ములతో సత్కరించారు. కార్యక్రమంలో వర్చువల్ గా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్, నిజామాబాద్ పసుపు బోర్డు చైర్మన్ గంగారెడ్డి, స్థానిక బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు, రైతులు పాల్గొన్నారు. 2019 ఎంపీ ఎన్నికల్లో తనను గెలిపిస్తే నిజామాబాద్ లో జాతీయ పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేయిస్తానని రైతులకు హామీ ఇచ్చారు బీజేపీ అభ్యర్థి అరవింద్. రైతులు మద్దతివ్వడంతో అప్పుడు సిట్టింగ్ ఎంపీ కవితపై విజయం సాధించారు అరవింద్. 2023 అక్టోబర్ 1న మహబూబ్ నగర్ బహిరంగ సభలో పసుపు బోర్డు ఏర్పాటుపై ప్రకటన చేశారు ప్రధాని మోదీ. ఆ తర్వాత 2 రోజులకు కేంద్రం గెజెట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. అప్పుడు టర్మరిక్ బోర్డుకు ఎక్కడ పెడతారో క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఇక నిజామాబాద్ లోనే పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేయడంతో బీజేపీ నేతలు, కార్యకర్తలు, రైతులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. वचन पूर्ति का भी दिन है और प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से नेशनल टर्मरिक बोर्ड बना है. हमारे मित्र पले गंगा रेड्डी गारू इसके पहले चेयरमैन बने हैं. बहुत बहुत बधाई आपको. अलग अलग देशों के प्रतिनिधि भी अब इस बोर्ड में जोड़े जाएंगे. निर्यातक जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके प्रतिनिधियों को भी इस बोर्ड में जोड़ा जाएगा. और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की एक पहचान है पूरे देश और दुनिया में, जो कहते हैं वो करते हैं. फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल हो, चाहे वो देश के अन्य अन्य विभागों में अलग अलग उद्योग के उपक्रम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो, निर्यातकों को सहायता देने की बात हो, किसानों के लिए अमूल चूल परिवर्तन करके उनकी आमदनी बढ़ाना, उनके जीवन में अच्छा भविष्य दिलवाना, चाहे स्टार्टअप की दुनिया को प्रोत्साहन देना हो, हर वो विषय जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर कमलों में लिया है वो सफलतापूर्वक पूरा किया है. इसी के कारण आज पूरे विश्व में भारत का बोलबाला है, भारत का परचम लहरा रहा है. पूरा विश्व भारत के साथ संबंध नहीं बढ़ाना चाहता, भारत के साथ व्यापार ही नहीं करना चाहता, लेकिन विश्व के 19 देशों ने अभी तक अपने देश का सबसे उच्च जो सिविलियन ऑनर होता है, जो सम्मान होता है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को देकर आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का के शिल्पकार के रूप में देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. This will be a game changer. It will boost hospitality, transportation, infrastructure, employment and tourism. Especially as my parliamentary constituency is a fantastic destination and so much more. It is a shining example of how every district in India can be developed into a center of excellence and new opportunities. With this board, we are building an integrated, comprehensive, progressive and most importantly, organic model of economic and social participation. Some features of National Turmeric Board. The board will work to ensure better prices for turmeric by creating a more structured and efficient market, benefiting farmers directly. Setting up of turmeric processing units and manufacturing units, focus on improving turmeric varieties, enhancing yield and ensuring better quality through dedicated research and technological advancements. Promotion of turmeric exports will open up global markets, boosting demand and enhancing the international reputation of Indian turmeric. Reduction of logistical challenges such as storage, transportation and marketing will streamline operations for farmers and traders. Special focus on curbing imports and increasing domestic utilization of turmeric in industries like pharmaceuticals, cosmetics and wellness. ఈ మంచి రోజున నెరవేర్చినందుకు అందరి తరఫున నేను నరేంద్ర మోదీ గారికి పాదాభినందనలు తెలియజేస్తూ, ప్రత్యేకంగా పీయూష్ గోయల్ గారు చాలా చొరవ తీసుకున్నారు ఈ టర్మరిక్ బోర్డు ఏర్పాటులో. ఆయనకు కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇందూరు పసుపు రైతుల జీవితాల్లో కొత్త కాంతులు రాబోతున్నాయన్నారు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేసిన ఘనత బీజేపీదేనన్నారు.
నిజామాబాద్ బోర్డు ప్రారంభోత్సవంలో వర్చువల్ గా పాల్గొన్నారు. బోర్డును సాధించిన అరవింద్ కు అభినందనలు, సహకరించిన పీయూష్ గోయల్ కు థాంక్స్ చెప్పారు. పసుపు రైతులకు గిట్టుబాటు సమస్య ఉండదన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం బోర్డుకు ప్రత్యేక నిధులిచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. టర్మరిక్ బోర్డు సాధనకు పోరాడిన రైతులకు అందరికీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పారు బండి సంజయ్. అందరు కూడా మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు రైతుల పండుగ. ఈ రైతుల పండుగ రోజున నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఈరోజు ఉమ్మడి నిజామాబాద్, ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా ఒక మంచి శుభవార్తను అందిస్తున్నటువంటి ఒక గొప్ప నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల తరపున, దేశ ప్రజల తరపున, పసుపు రైతుల పక్షాన నరేంద్ర మోడీ గారికి అంతేకాకుండా ప్రత్యేకంగా ఈ పసుపు బోర్డు ఏర్పాటుకు సహకరించినటువంటి మన ప్రియతమ నేత, మొండి పట్టున్నటువంటి మన మంత్రివర్యులు, గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ పీయూష్ గోయల్ గారికి, పూర్తిగా ఈ కార్యక్రమానికి కర్త కర్మ క్రియ, ఆయన పేరే పసుపు అరవింద్, పసుపు బోర్డు అరవింద్. ఢిల్లీలో ఎవరు కలిసినా కూడా అరవింద్ గారు కలిస్తే మినిస్టర్లు అందరు పక్కకు పోయేవాళ్ళు. ఏంటంటే అరవింద్ గారు కలిసినంటే పసుపు గురించి డిమాండ్ చేస్తారు, తప్పకుండా వదిలిపెడతాడు, మొండి పడుతుంది, సాధించే వరకు వదిలిపెట్టాడని చెప్పి ఒక పేరున్నటువంటి ధర్మపురి అరవింద్ గారు నూతనంగా మొట్టమొదటి పసుపు బోర్డుకు చైర్మన్ అయినటువంటి నిజంగా పల్లి గంగారెడ్డి గారు, ఒక సామాన్య కార్యకర్తకు భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ విధంగా ఇవాళ ప్రాధాన్యత ఇస్తుందో ఒక మంచి వ్యక్తి పల్లి గంగారెడ్డి గారికి. కానీ ధర్మపురి అరవింద్ గారు ఆ రోజు అగ్రిమెంట్ రాయించి ఎట్టి పత్రలో ఇవాళ తప్పకుండా నేను సాధిస్తా అని చెప్పిన తర్వాత చాలా మంది హేళన చేశారు, నవ్వుకున్నారు. చాలా మంది సాధ్యమా అని చెప్పి చాలా మంది హేళన చేశారు. కానీ అరవింద్ గారు ఓపికతోని, సంవయనంతో మీ అందరి యొక్క సమక్షంలో, మీ అందరి తరపున ఇవాళ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రభుత్వానికి ప్రాధాన్యత చెప్పిన తర్వాత పీయూష్ గోయల్ గారు ఒక అడుగు ముందుకేసి ఎట్టి పత్రం మనం సాధిస్తామని చెప్పి ఈరోజు సాధించడం నిజంగా చాలా సంతోషం. ధర్మపురి అరవింద్ గారికి నిజంగా హృదయపూర్వక అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు వల్ల ఈ ప్రాంత ప్రజలకు అనేక ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి.